पर एक ऐसा सियाणा आया, वो ख्याल कर लगा, उन्हें पूछया, हे राजन पहला ये दस, ये 3 साल राज तो बाद मैनू सजा की देवेगा? कहते एक वड्डी भारी उजाड़ है बियाबान, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। कहते जी पहला मैनू वो उजाड़ विखाओ। उजाड़ नूं वेख्या, उजाड़ वेख के कहन लगे चंगा जी हुण मैनू राज दो 3 साला। जदों 3 साला राज मिलिया, उन्हें सारा ही यतन करके बड़ी भारी उजाड़ नूं बड़ा सोहना चंगा बनाया। उस दे विच सड़कां बनाईयां, नहरां बनाईयां, बाग लाए, सोहणियां कोठियां पा के चंगी तरह तैयार करके, सो 3 साला राज तो पहले ही कहन लगा, लो महाराज अपना राज संभालो, मैनू हुण उस उजाड़ विच भेज दिओ, मैं तैयार। राजा कहन लगा अच्छा भाई वो उजाड़ वेख लैण दे। जदों जाके वेख्या, कहन लगा चंगा भाई तू एडा सियाणा निकलिया, तैं पहले ही संभाल ही कर ली, जिथे तैनूं छड्डना सी ऐसे सियाणे नूं मैं धक्का नहीं दियांगा। तैनूं ये राज भी दिता ते ओह राज भी तू संभाल, तू सदा राज दा मालक बनिया। इसे प्रकार खालसा जी, सो पातशाहो साहा पात साहिब, नानक रहन रजाई। संसार दे राजे तां को हर समान नहीं राजा, ये भूगत सब दिवस चार के झूठे करत दे वाजा। असल पातशाह परमेश्वर आप है, जो पातशाह दा भी पातशाह है। उसने आग्ञा की संसार दे लोकां नूं तुहानूं 3 साला राज, बालक अवस्था, जवान अवस्था ते बिरध अवस्था, ये 3 साला राज तुहानूं बख्शिश करदे हां। इस दे विच जे तुसीं अपने जीवन नूं सुचज्जा बनाओ, चंगा जीवन गुजारो, तां तुहानूं ਸਰੂਪ रूपी तख्त दी मालकी मैं दियांगा। ते जे विषय विकारां विच लपटे रहे तां फिर संसार दी उजाड़ विच 84 दे गेड़े विच तुहानूं पाया जावे। सो कईयां ने तां इत्थे आके आ जग मिठा अगला किंड डिठा, खाओ पीओ हंडाओ, अपने जीवन सारे नूं विषय विकारां विच तिन्नां ही अवस्था नूं बाल जवानी अर बिरध होन 3 अवस्था जान, कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान। ये 3 अवस्था 3 साला राज मिलिया सी। सिमरन भजन तो बिना निस्फल जिन्हां ने गवा लिया, उन्हां नूं परमेश्वर ने उम्र पूरी होने तो बाद जमदूत भेज करके सजा दे दवा के धर्म राजा दे पासों नरक भुगता के फिर 84 दे गेड़े दे विच उन्हां नूं पा दिता। पर एक ऐसे गुरमुख जिन्हां नूं परमेश्वर ने बख्शिश कीती, साध संग जो तुम है मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी। जिन्होंने सतगुरु सच्चे पातशाह ने बख्शिश की, वड्डे भाग बख्शे वड भागी साध संग प्राप्त। वड्डियां भागां दा सदका जन्म तो लैके गुरु की संगत बख्श दी। उन्होंने अपनी बालक अवस्था भी बर्बाद नहीं की, उन्होंने अपने जीवन नूं खराब नहीं किया। धन महापुरख मिसाल के तौर पर जिन्होंने आप दर्शन करते रहे, रज रज के कथा सुनिया हैं। गुरमुख प्यारे सचखंड वासी जिन्हां दी रसना तो दास ने सुनिया सी, बाकी दियां तो सुनना सी, उन्हां दी रसना तो भी सुनिया सी। कहंदे 7.5 साल की अवस्था दे विच सतगुरु जी की कृपा दे नाल असीं 1 घंटे दे विच 30 पत्रे सुना लिया करदे सी। अखंड पाठ दे 30 पत्रे। किसी मौके ते संत बाबा सुंदर सिंह साहब जी ने पिंडरी आप जी के पासों स्पीकर ला के अखंड पाठ सुनिया सी। उस दे विच 42 पत्रे घंटे दे आप जी ने सुना के कीते सन। हज़ारां की गिनती च संगतां बैठियां सन। महापुरखां ने कहा, लो भाई कोई लग करना गलत पढ़िया होया फड़ के विखाओ, असीं ज्ञानी सोहणा पाठ ते लाउण लगे हैं। संतां नूं नहीं सी दस्सिया, संगतां नूं दस्सिया सी। कहंदे आप जी दा नाम लैके कहंदे सुनाओ भाई पाठ, संगत बैठी है। 42 पत्रे घंटे दे। तो ते ऐसे तरीके दे नाल कोई लग करना नहीं छड़ना। कहंदे छोटी अवस्था दे विच बख्शिश होई, थले कहंदे साडे सराहना रख दिया करदे, तां महाराज दी ताबिया बैठ के महाराज दे दर्शन हो के फिर असीं खंड पाठ कर सकिया करदे सन। इन्नी छोटी जी अवस्था तो लैके जिन्हां ते बख्शिश होनी होवे, इन्नी छोटी अवस्था दे विच आप जी ते मेहर होई। सो जिन्हां ने अपनी बालक अवस्था खाण अपने खेलण दे विच नहीं गवाई, जिन्हां ने अपनी जवान अवस्था विषय विकारां दे विच खाण पीण भोगण दे विच सो कुरीतियां करन दे विच नहीं गुजारना कीती, जवानी अवस्था दे विच भी फरीदा उम्र सुहावड़ी संग सुमनड़ी देह
मिरले के ही पायन जिन्हां प्यारे ने। उम्र भी चढ़दी जवानी, इस प्रकार सोहना रंग रूप परमेश्वर का बख्शिया होया, फिर विरले विरले हैं जिन्हां दा परमेश्वर दे नाल प्यार होवे। पर तानो गुरमुख प्यारे जिन्हां ने अपनी जवानी अवस्था नूं सिमरन भजन दे विच एक एक मिनट नूं एक एक सवास नूं सतगुरु सच्चे पातशाह दे सिमरन दे विच जिन्हां ने सफला कीता। बिरधा अवस्था दे विच गुरमुख प्यारे ਜਿਹੜੇ हर ਵੇਲੇ परमेश्वर ਦੇ ਵਿੱਚ जुड़े रहे, बाणी रूप ही होण ਜਿਹੜੇ गुरु के प्यारे पढ़ पढ़ के उन्हां गुरमुख प्यारे ने अपना 3 साला राज ਇਹ करके अपनी बेनती कर दी। लो महाराज तुहाडी होई बख्शिश, तुहाडी मेहर होई। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਇਹ ਘੋੜੀ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਘੋੜੀ ਚੜ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਸਰੀਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਤੇ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੀਸੈ ਸਭ ਮੈਂ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਤੇ, पार ब्रह्म का होए ध्यान धरते। ਉਹ ਦਿਸਦੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੌਂਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਹੋਏ ਧਿਆਨ ਧਰਤੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਕੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਚਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਤੇ ਵਿਸਰਿਓ ਸਗਲੋ ਧੰਦਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਏ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਉਮਾਹਾ, ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਧੰਦਾ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਨਿਤ ਚਿਤਵਤੇ ਨਾਹੀ ਕਛ ਪੋਚ। ਉਹ 3 ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਹ ਦਾ ਅਧਿਆਸ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਖਰ ਬਿਰਖ ਬਾਗ ਭੋਇ ਚੋਖੀ ਸਿੰਚਤ ਭਾਉ ਕਰੇਈ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਅੱਖਰ ਹਨ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਬਿਰਖ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਨः ਪੁਨः ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਈਰਖਾ ਰੂਪੀ ਇਟਸਿਟ, ਪਾਪਾ ਰੂਪੀ ਪਾਲਾ ਤੇ ਪਾਪਾ ਰੂਪੀ ਪੋਲੀ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਬਰੂ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਰੂਪੀ ਘਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪੀ अथवा निम्रता रूपी पतालपुरी कई लैके विचार रूपी रंबा लैके पट के विचार का हल वाह वाह के गुरमुख प्यारियां ने प्रेम का जल विच छड्ड के वैराग दे विच खाद पा के जिन्होंने त्यार पुर त्यार अपने हिरदे की धरती नूं करके अखर बिरख जो महाराज साहब के वाहिगुरू मंत्र के अखर हैं, ये सोहने बिरछ ला के बाग भोए चोखी चोखी बहुत ही ये हिरदे रूपी धरती नूं पवित्र जिन्हां ने बना के इस प्रकार बूटे सतनाम श्री वाहिगुरू मंत्र के अखरां दे जिन्हां ने बूटे लाए हुए हैं, वो गुरमुख प्यारे ने जिन्हां ने ऐसे सोहने बाग बना लए हैं, जिन्हां ने खालसा जी प्रेम रूपी जल नाल भरियां होईयां करुणा मुलता मैत्री अपेक्षा दीआं बौलियां जिन्हां ने विच बना लईआं हन। इस प्रकार निम्रता सरदा आदि सड़कां जिन्हां ने बना लईआं हन, शुभ गुणों के फुल जिन्हों ने ला ले हैं, ते अपने हिरदे नूं पवित्र करन नूं सोहणे मकान जिन्हों ने बना ले हैं। हर मंदिर इहो शरीर है जिथों हर जाता। ਉਹ 3 ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਵੇਂ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ 3 ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਰਲੋਕ ਸੁਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, हे गुरसिख आ भाई तेरे वास्ते सचखंड
ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰਿੰਗ ਪਾਨੀ। राम कबीरा एक पाए हैं कोई न सकै पछानी। दास कबीर चढ़ियो गढ़ ऊपर राज लियो अविनाशी। अविनाशी राज उन्होंने गुरु के प्यारे ने प्राप्त कर लिया हुंदा है। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਫਿਰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਰ ਹਮ ਕਾਹੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਸਹਿਕਾ, ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹੁਕਮੈ ਬੁੱਝ ਸਮਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਤੋ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰਾ, ਜੇ ਕਮਾਵੈ ਸੋ ਪਾਰ ਗਰਾਮੀ। ਗੁਰ ਸੇਵੋ ਅਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ, ਤਿਆਗੋ ਮਨੋ ਗੁਮਾਨੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਆਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ, ਦਰਗਾਹ ਚੱਲਿਆ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਜਾਏ, ਸੱਚਾ ਪਿੰਡ ਮੱਲਿਆ। ਸੱਚਾ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਪੇੜ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਮਲਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੂਆ ਰਾਮ। ਬਾਹਲੀ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਬਰਫ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ, ਗਰਮੈਸ਼ ਪੈਣ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਣ ਕੇ, ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਢਲ ਕੇ ਉਸੇ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਉਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਦੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਗਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਅਵਿਦਿਆ ਅਥਵਾ ਮਾਇਆ ਇਹ ਲੱਗਣ ਤੋਂ, ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਇਹ ਜੜ ਜੀਵ ਬਣੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਕਿਰਨ ਲੱਗਣ ਤੋਂ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਧੁੱਪ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਭਾਵ ਢਲ ਕਰਕੇ, ਦੇਹ ਦਿਆਸ ਤੋਂ ਢਲ ਕੇ, ਸੋ ਉਹ ਜਲ ਰੂਪ ਚੇਤਨ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਨਦੀ ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੂਆ ਰਾਮ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੀਵਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਬੜੇ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ 3 ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਾ 84 ਦਾ ਗੇੜਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜ ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਰਹੇ, ਕਿ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਮਦੂਤ ਹੀ ਲੈਣ ਆਉਣਗੇ 84 ਦੇ ਗੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੈਣਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਅਲਪੱਗ ਹਾਂ, ਤੁੱਛ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਜੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਮ ਢਾਲ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜੇ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿੱਠੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਕਰਾਂ ਤੋਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਝਾੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਤੁਹਾਥੋਂ ਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਵਰਗੇ ਦੇ ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹੋ ਜੇ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ।
ਸੂਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਘਰ ਦੂਜਾ। ਮੌਤ ਗਰਭ ਮਹਿ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ। ਸੋਲਠ ਰਾਗਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੂਜੇ ਘਰ ਸੁਰਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਮਾਤ ਗਰਭ ਮਹਿ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਖਾਧੇ ਹੋਏ ਰੋੜ ਹਜਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਐਸੀ ਜਠਰਾਗਣ ਤੇਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਵੇਂ ਆਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡਾ ਪੱਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਪੱਕਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਐਸੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਤੇਜ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ ਕੀਤੀ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਨਾੜੂਏ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਮਾਤਾ ਉਦਰ ਰਾਖੈ, ਲਗਨ ਦੇਤ ਨਾ ਸੇਕ। ਸੋਈ ਸੁਆਮੀ ਇਹਾਂ ਰਾਖੈ, ਬੂਝ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮ ਕੀ ਕਰ ਟੇਕ। हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਖ ਤਲਾ ਪੈਰ ਉਪਰੈ ਵਸੰਦੋ ਕੋਹਥੜਾ ਥਾਇ। ਜਿੱਥੇ ਮੁਖ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਸੀ, ਪੈਰ ਉਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀ, ਪੁੱਠਾ ਲਮਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਿਰ ਭਾਰ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਦਾ ਗੰਧ ਪਿਸ਼ਾਬ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਥਾਣੀ ਨੇੜੇ ਦੀ ਬਾਹਰ ਲੰਘਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸੰਗੀਨ ਤੰਗ ਕੋਸ਼ੜੀ, ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਨਰਕ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਜੀਵ ਤੰਗ ਸੀ। हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਪਰਾ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਪ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਜ਼ਬਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੁਰਤ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਪਰਾ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਪ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਪਿਛਲੇ 100 ਜਨਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਵੈਰਾਗ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਿਆਨ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਆਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੈ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 100 ਜਨਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਬਣਿਆ, ਕੁੱਤਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾੜ ਪਾੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਿੱਲਾ ਬਣਿਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਬਿੱਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਗਲ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਫਾਂਸੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਗਧਾ ਬਣਿਆ, ਗਧਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਧੋਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਲਾਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਸਰੀਰ। ਇੱਕ ਖਾਲੇ ਬੀਜ ਦੀ ਪੋਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਪੰਡ ਬਸਤਰਾਂ ਦੀ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲੰਘਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਤਿਲਕ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵਿੱਚੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਤਰਸ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਿੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਰਸ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਪੈਰ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਮੈਂ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਿੱਚੜ ਬਣਿਆ। ਚਿੱਚੜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੱਝ ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੁਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਲਗਿਆ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰੇਤਾ ਸੀ ਬੜਾ ਭਾਰੀ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ। ਦੁਪਹਿਰੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਰਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮੋਹ ਕਰਨ ਤੋਂ। हे ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸੋ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 100 ਜਨਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਵੇਖ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀਆਂ ਇਹ ਹਾਲਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਂਗਾ ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਾ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਪ ਦੇ ਕੇ ਐਸੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਸੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ। ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਕੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਮ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਕੀਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਧਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਵਕ ਸਾਗਰ ਅਥਾ ਲਹਿਰ ਮਹਿ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਸਾਗਰ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ, ਸਾਗਰ ਸਾਹਿਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਰਮਤਾ ਦੇ
ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਰੂਪੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਾਵਕ ਅੱਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ, ਜਿੱਥੇ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਹੰਸ ਹੇਤ ਲੋਭ ਕੋਪ ਚਾਰੇ ਨਦੀਆਂ ਅੱਗ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਲਹਿਰ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਹਨ, ਇਹਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਖੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸੜ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨੀ ਸੜ ਗਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਐਸੀ ਲਾਟ ਮੋਹ ਦੀ ਪਈ। ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮੁਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ, 100 ਪੁੱਤਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਫਾਹੀ ਪਾ ਕੇ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ, ਹੇ ਮੁਨੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਵੇਖ ਤੈਂ ਕਿੱਡਾ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਪੁਰਾਣ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵਾਰ ਆਗ ਜਣਾਇਆ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਆਪ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਕਰਾਂ, 100 ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਣੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਹਾਂ। ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ, ਧੀਰਜ ਕਰ, ਅਰੁੰਤੀ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਕੋਲ ਚਲੇਗੀ, ਕੁਛ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਐਸੀ ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿੰਗੀ ਰਿਖ ਵਰਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਸੜ ਗਏ। ਸੌਰਵ ਰਿਖੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੜ ਗਏ। ਦੁਰਵਾਸ਼ਾ ਰਿਖੀ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਬਰੀਕ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ। ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਮਗਰ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਬਾਹਮਣ ਪੰਨਾ ਜਿਉਲਾ ਰੱਖ ਨਾ ਹੰਗਣ ਦੇਵ ਸਵਾਇਆ। ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਸੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਪਾਸ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਸੜ ਜਾਵੇਗਾ, ਚਲਾ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨਾ ਬੈਕੁੰਠ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਅਖੀਰ ਆਏ ਪਿਆ ਸਰਨਾਗਤੀ ਮਾਰੀ ਦਾ ਅੰਬਰੀਕ ਛਡਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਬਰੀਕ ਦੇ ਭਗਤ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪਾਓ, ਤੂੰ ਸੰਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈਣ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਸ ਅੱਗ ਨੇ। ਐਸੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਭ ਇੱਥੇ ਸੜ ਗਏ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਹਾਸ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਹਨ, ਸੋ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸੜ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਰੋ ਤਾਰਨਹਾਰੇ, ਇਹ ਤਾਰਨਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤਾਰਿਆ ਹੈ, ਤਾਰੇ ਗਿਣ ਜਾਤ ਤੇਰੇ ਤਾਰੇ ਨਾ ਗਿਣਾਤ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਿਣ ਲਵੇ ਤਾਂ ਗਿਣ ਲਵੇ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਾਰੇ ਹਨ ਉਹ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਖਸ਼ ਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ, ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਬੇੜੀ ਆਸਾ ਨਦੀ ਤੋਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਤੁਲਾ ਸੰਕਲਪਾਂ ਮੁਕਲਪਾਂ ਰੂਪੀ ਨਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਉਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਸਤ ਪੰਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤਾਰ ਲਓ। ਨਾਮ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੜ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੋਈਏ ਜੀ। ਮਾਧੋ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਸਿਰ ਮੋਰਾ, ਹੇ ਮਾਧੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਧੌ ਪਤੀ ਜੀ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਉਤਪਤੀ ਪਾਲਣਾ ਲੈਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਮੋਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੀ ਨਿਆਈ ਤੂੰ ਅਚਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਤੁਹਾਰੋ ਤੋਰਾ, ਕਿਸੀ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਏ ਮਨ ਨੇ ਮਾਣੀ ਇੱਕ ਤੂੰ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰੀਜਾ ਰੋਏ ਜਾਂ ਲਗ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਹੀ ਧੜਾ ਕੀਆ ਮਿੱਤਰ ਸੁਤ ਨਾਲ ਭਾਈ, ਕਿਸੇ ਹੀ ਧੜਾ ਕੀਆ ਕੁੜਮ ਸਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਈ। ਕਿਸੇ ਹੀ ਧੜਾ ਕੀਆ ਸਿਕਦਾਰ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਵਾਈ। ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਕੁੜਮਾਂ ਨਾਲ, ਜਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੀ ਓਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਈ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਓਟਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਜੰਤਰੀਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਓਟਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਕਈ ਦੇਹ ਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰੀ ਐਵੇਂ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਰ ਮਨ ਨਿਮਾਣੀ ਇੱਕ ਤੂੰ, ਮੇਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਪਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ।
तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गही मैं तेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख ली नी हर मेरी। अब तब जब कब तुही तुही, हम तो प्रसाद सुखी सद ही। सानू तो सच्चे पातशाह इहां इस लोक विच भी तुहाडा ही तोरा आसरा है, उहां परलोक विच भी यमदूतां तो बचन वास्ते भी तुहाडा ही आसरा है। जिवें माता दे गर्भ विच तुसीं सहायता कीती, ਇੱਥੇ भी तुसी कृपा करो, अगे परलोक दे विच भी तुहाडा ही तोरा आसरा है। तुसी मेहर करो, बख्शिश करो सच्चे पातशाह, सारे समय में अंग संग रहो जी। विश्राम दे के हुण जीआं दी हालत दसदे हन, साडी हालत की बन रही है, सानू दिशा भरम हो चुका है। सो इस प्रकार दिशा भरम जिन्हों हो जावे उन्होंने उल्टा भाषता है। जिवें आ एक बनाया हुंदा बाजीगरां ने घंगूड़ा जिहा, जे उतां नूं चढ़दे जाइए प्रतीत हुंदा थल्ले नूं आ रहे हां, थल्ले नूं आइए प्रतीत हुंदा उतां नूं चढ़ रहे हां। ये माया कर मूल जंतर परमाए, ये माया जिहड़ी है ये ऐसा मूल जंतर बनाया है सो जिस दे विच पै के सारे जीव भरम च पै गए हैं, उल्टा भाषण लग पिया है। कीते कहो मेरा सम्मान, सच्चे पातशाह साडी हालत हो गई जिहड़ा कीता होया ना रब दा जीव पैदा, रब ने जिसनूं बनाया होया छोटा जिहा किरम विचारा जीव पैदा कीता होया जिहड़ा, इहनूं असीं सुमेर पर्वत दी न्याई मन लिया, मेर अचल मन लिया कि नासवंत नहीं होवेगा। कीता होया परमेश्वर दा संसार, कीता होया जीव, कीते होए पदार्थ, कीते होए पैदा संबंधी, ये कीते होए जीवां नूं सुमेर पर्वत दी न्याई उच्चे अचल फिर रहन वाले ते वड्डे मन लिया है। कारणहार तृण जाना, जो परमेश्वर पैदा करन वाला है सारियां नूं, क्षण काल दे विच जो पैदा करन वाला है उस परमेश्वर नूं तृण सुके होए कख दी न्याई जान लिया। जिवें थोड़ा जिहा छोटा जिहा हवा दा बुल्ला आउण तो आकाश नूं चढ़ जांदा, उड़ जांदा है, सो कोई उहदा वजन नहीं, ठहर नहीं सकदा, डुੱਬ जांदा है, सड़ जांदा है, छोटा जिहा कख उड़ जांदा है। उस परमेश्वर नूं असीं ना मालूम हस्ती एक कख दी न्याई समझ लिया। करनहार तृण जानै, जो करनहार पैदा करन वाला परमेश्वर है उसने एक छोटे जे कख दी न्याई ना मालूम हस्ती जान लिया। ये कीता होया उसका जिहड़ा जीव है इनू सुमेर पर्वत दी न्याई अचल ते वड्डा मन्नी बैठे हाँ, ये सानू दिशा भरम हो गया। दाता मांगन कहो सगली, वास्तव दे विच परमेश्वर तू इको एक दाता है, सबना जियां का एक दाता, सारे नू रोजी देण वाला है। जान को देत अजान को देत, जमीन को देत जमान को दे है, काहे को डोलत है, तुमरी सुध सुंदर श्री पदमा पत लय है। सारे नू सच्चे पातशाह तुसी देण वाले हो परारब्ध बना करके, सो तू दाता है, सारी सृष्टि बाकी सब तुहाडी मंगती है। वड्डे वड्डे गावण तुदनों ईश्वर ब्रह्मा देवी, सोहण सदा सुवारे, गावण तुदनों इंद्र इंद्रासन बैठे, देवतियां दर नाले, तैथों ही बलराम लै, नाल बाणा दह सिरकाया, तैथों ही बल कृष्ण लै, कंस केसी पकड़ गिराया, किन्हीं तेरा अंत ना पाया। बाकी सब मंगते हैं सच्चे पातशाह, तुसी इको एक दाता हो, दाता देण वाले हो सारिਆਂ ताई, सगली सारी सृष्टि तुहाडी मंगती है। दान देह प्रभ भाना, हे महाराज तुसी दान किसी दे अधीन हो के नहीं दिंदे, वड्डी वडियाई जां पुੱਛ ना दात, ताइए तुहाडी वड्डी वडियाई है, तुसी किसी तो पुੱਛ के दात नहीं देंदे, जे पुੱਛ के देण लगो तो ईरखालू ना देण देण, वरना वर्ण ना भावनी, जे किसा वड्डा करे अपने बराबर दे बराबर दे चंगे नहीं लगते। जे किसी नूं कोई वड्डा ओहदा रुतबा मरातबा मिलना होवे तो सियाणे तो सियाणे उल्ट हो जाते हैं, बिना कारण तो ईरखा करन लग पैंदे ने। सो परमेश्वर तेरी ताइए वड्डी वडियाई है, तू बेवजीर वड्डे तीर धर्म अंग अलख अगम खेल किया अपने उत्साह जी। बेवजीर है, तेनू किसी दे वजीर की लोड़ नहीं, किसी मंत्री की लोड़ नहीं, तू काम अकल नहीं जिहड़ा किसी तो पुੱਛ के चले, तू सुतंत्र है, सर्व कला समर्थ है,
ਸੋ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਧੀਰਜ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਅਪੁੱਛਿਆ ਦਾਨ ਦੇਵਕਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਮ ਬਾਮ ਸਰੂਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਚੰਗੀ ਦਾਤ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਈਏ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਜੂਰ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਬਚਨ ਸਨ, ਭਾਣਾ ਜੀ ਭਲਾ ਜੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜੀ। ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣਾ। ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਨੇ ਕਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖੋ ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠਹਿਰ ਕੇ ਚੱਲ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਬੱਲੂ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੌਕਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜੇ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨੌਕਰ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਲਟ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੜੀ ਲੰਗਰ ਮਗਰੋਂ ਪੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਹਾਜ਼ ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਬਾਦਬਾਨ ਜਹਾਜ਼ ਸਨ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਈਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗੀ। ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਵਾ ਗੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਵੀਂ ਹਵਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗਰਦ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਹ ਗਰਦ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੁਰਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਲਾਲ ਪੀਰ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਲਾਲ ਪੀਰ ਗਿਆ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ, ਮੀਂਹ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਰੱਬ ਕਿੱਡਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਖੁਸ਼ਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਉਤਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਰਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਹਾਜ਼ ਲੱਗਾ ਡੁੱਬਣ, ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਚੀਕ ਪੁਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਖੁਦਾ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਛੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਏ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੋਬ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਤਰਸ ਕਰ। ਬੇੜਾ ਡੁੱਬਣੋਂ ਬਚਿਆ ਪਰ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਉਤਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਸ਼ਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਬਾ ਮੀਂਹ ਪਾ, ਐਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਵਿਅਰਥ। ਤੇ ਕੱਲ ਅੱਜ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬਚਾਇਆ। ਰੱਬ ਮੇਰੀ ਮੰਨਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੰਗਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਤਰਦਾ। ਲੰਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥਾਲ ਪਰੋਸਿਆ ਹੈ, ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਾਓ ਬੇਮੁਖਾ, ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਮੰਨੇ, ਬੇੜੇ ਡੁੱਬਦੇ ਬਚਣ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਬੇਮੁਖ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੋਜਨ ਉਤਰੇਗਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੋ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦਮ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਅਰਥ ਪੁੱਛੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਲਾਲਦੀਨ ਪੀਰ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਪਾਵਾ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਵੇਖ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਪੀਰ ਤੇਰੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਚਿਆਈ ਹੈ, ਵੇਖ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਬਲ ਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੁੱਭਾ ਲਾਈਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹਾਂ। ਤੱਤਾ ਰੇਤਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਨਣ ਬੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਸੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗਾ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗਾ। ਗੋਰਖ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਅਵਤਾਰ,
ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾਈ ਆਗਿਆ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖੇਲ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੌਤਕ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਤਕਲੀਫ ਕਿਉਂ ਸਹਾਰੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੌਤਕ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਕੀਏ ਕੋ ਕਾਜਾ ਪ੍ਰਭ ਲੋਗਨ ਕਹੈ ਆਵਤ ਲਾਜਾ। ਕੁਛ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਉਚਾੜ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ? ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਨ ਸਿੰਘੋ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਦੇ ਸਨ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਰੀਸ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭਪੁਰ ਕੀਆ ਪਿਆਨ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਆਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਈਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੇ ਖੁਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਲਾਮਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਹਜ਼ੂਰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭ ਭਾਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਭਾਨ ਨਾਮ ਸੂਰਜ ਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਾ ਕੇ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਖਿਨ ਮਹਿ ਅਵਰ ਖਿਨਾ ਮਹਿ ਅਵਰਾ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਖਿਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਖਿਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੇਡਾਂ ਨਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਚਰਜ ਚਲਤ ਤੁਮਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਚਰਜ ਚਲਤ ਚਲਿੱਤਰ ਕੌਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਅਸਚਰਜ ਹਨ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ। ਕਦੇ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਬਰਾਂ ਪੁਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜ ਦਿਓ ਤੇ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਅੱਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਅਸਚਰਜ ਕੌਤਕ ਹਨ। ਜਲ ਤੇ ਥਲ ਕਰ ਥਲ ਤੇ ਕੂਆ, ਕੂਪ ਤੇ ਮੇਰ ਕਰਾਵਾ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੜਾਵਾ, ਚੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਗਿਰਾਵਾ। ਕਦੇ ਹਾੜ ਕਦੇ ਸਿਆਲ, ਕਦੇ ਗਰਮੀਆਂ ਕਦੇ ਠੰਡ, ਕਦੇ ਦਿਨ ਕਦੇ ਰਾਤ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਤਕ ਹਨ ਆਪਣੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਖਿਨ ਮੈਂ ਅਵਰ, ਖਿਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ? ਇੱਕ ਡੱਗੀ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਆ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾ ਸਾਨੂੰ। ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੁਸੇਰਾ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅਧ ਸ਼ੇਰ। ਪਾਈਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਵੱਟਾ ਹੈ? ਇਹ ਪਾਈਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਈਆ ਕੀ ਭਾਵ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵੱਟਾ। ਅੱਛਾ ਛੋਟਾ, ਧਨ ਪਾਈਆ, ਧਨ ਪਾਈਆ। ਇੰਨਾ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ 37 ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਦੀਵਾ ਬੱਤੀ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੀਖ ਘਸਾ ਕੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸੋ ਅੰਤःਕਰਨ ਠੂਠੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਬੱਤੀ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਰੂਪੀ ਸਲਾਈ ਘਸਾ ਕੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧਨ ਪਾਈਆ ਜਿਹਨੇ ਛੋਟਾ ਕਹਾਇਆ ਹੈ। ਹੰਗਤਾ ਸੀ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਉਹ ਪਰਦਾ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਦੀਵੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਬਿਨਾਸ਼,
ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਰਸ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪਾਰਸ ਦੇ ਕੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 8 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਚਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਪਾਰਸ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 8 ਧਨ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੱਬੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜਰਦੀ ਖਾਧੀ ਹੋਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਹਜੂਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੂਖਮ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਖਿੱਚ ਭਰਾ ਪਾਸੇ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਝਾਟੀ ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਛੋਣ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਡੱਬੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਪੜਦਾ ਹੈ? ਭੰਬਹੀਰੀ ਕੇ ਪਾਸ ਪਾਰ ਦੋ ਬਿਨ ਪੇਖੇ ਦੂਰ ਆਇਓ। ਰੂਪ ਦੀ ਸਖਿਆਤ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਬੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਹਨ ਜੀ। ਰੂੜੋ ਗੂੜੋ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੋ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਰੂੜੋ, ਆਪ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੋ। ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕਿ ਭੂਪਨ ਕੇ ਭੂਪ ਹੋ। हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੁਹੱਪਣ ਹੈ। ਸਭ ਤੁਹਾਥੋਂ ਇਹ ਸੁਹੱਪਣ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਰ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਰੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੂੜੋ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੋ ਆਪ। ਮਾਇਆ ਕਾਲਖ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੂਪੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੋ ਆਪ। ਗੂੜੋ, ਫਿਰ ਆਪ ਗੂੜੋ ਗੁਜ ਤੋਂ ਗੁਜ ਹੋ, ਗੁਪਤ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਹੋ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੂਖਮ ਸੂਸ਼ਮ ਤੇ ਸੂਸ਼ਮ ਕਰ ਚੀਨੇ, ਬਿਰਦਨ ਬਿਰਦ ਬਤਾਏ। ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੂਖਮ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗੂੜ ਗੁਜ ਹੋ, ਗੁਪਤ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਨ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗੁਪਤ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਹੋ ਆਪ ਜੀ। ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੋ, ਗਹਿਰ ਨਿਰਹਲ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੰਭੀਰ ਡੂੰਘੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਵਤ ਦੇਵ ਸਭੈ ਮਨ, ਇੰਦਰ ਮਹਾ ਸਿਵ ਜੋ ਕਰੀ। ਹੁਣ ਵੇਦ ਬਿਰੰਚ ਵਿਚਾਰ ਰਹਿਓ, ਹਰ ਜਾਪ ਨਾ ਛਾੜਿਓ ਏਕ ਹਰੀ। ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਣ ਰੂਪ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁੱਭੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀਆਂ ਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤ ਸਿਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਡੂੰਘੇ ਹੋ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਾਲੇ ਹੋ हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਝਾਟੀ ਆਕਰਖਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ। ਜਬ ਆਕਰਖ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬਹੂ, ਤੁਮ ਮੈਂ ਮਿਲਤ ਦੇਹ ਤਰ ਸਭੂ। 36 ਯੁਗ ਗਵਾਰ ਹੀ ਪਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਇੱਕੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਉਦਕਰਖਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਫਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਝੱਟ ਰਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੈ। ਨਿਰਹਲ ਹੋ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੁਲ ਆਸ ਪਰਸ ਹੋ। ਉੱਚੋ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ। ਉੱਚਾਓ ਭਾਈ ਕਨੌੜਾ। ਜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਠ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵੀ ਲੱਖ ਕੰਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗਲਤ ਪੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਚਾਓ ਕਨੌੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਉੱਚਾਓ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਰਜੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ, ਸਤੋ ਗੁਣ ਤੋਂ, ਅਭਿਆ ਕਿਰਤ ਹਿਰਨ ਗਰਭ ਤੈਵਾਰਾਟ ਤੋਂ, ਬਰਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ। ਉੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪ ਉੱਚੇ ਹੋ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਤੁਮਹਿ ਮਿਲਾਇਓ। ਉੱਚਾਓ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ। ਅਗਮ ਮਨ ਦੀ ਗਮਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ। ਮਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕੇ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰੂੜੋ ਗੂੜੋ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੋ ਉੱਚਾਓ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ। ਸੋ 7 ਅੱਖਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕੇ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਤੁਮਹਿ ਮਿਲਾਇਓ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਚ ਰਾਜ ਸੁਖ ਮਿਸੰਗ, ਨਚ ਭੋਗ ਰਸ ਮਿਸੰਗ, ਨਚ ਮਿਸੰਗ ਸੁਖ ਮਾਇਆ, ਮਿਸੰਗ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮਿਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ਼ਨ।
ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ। ਨਜ ਦੁਰਲਭੰ ਧਨੰ ਰੂਪੰ ਨਜ ਦੁਰਲਭੰ ਸਵਰਗ ਰਾਜਨ ਨਜ ਦੁਰਲਭੰ ਭੋਜਨੰ ਬਿੰਜਰੰ ਨਜ ਦੁਰਲਭੰ ਸਚੰਬਰ ਹੈ ਦੁਰਲਭੰ ਏਕ ਭਗਵਾਨ ਨਾਮਿੰ ਨਾਨਕ ਲਬਦਿੰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭੰ। ਬਾਲਾ ਧਨ ਹੋਣਾ, ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ, ਜਸ ਹੋਣਾ, ਵਡਿਆਈ, ਪ੍ਰਤਾਪ, ਅਹੁਦੇ, ਮੁਰਾਤਬੇ, ਸੁਖ, ਇਹ ਕੋਈ ਦੁਰਲਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋ ਕਠਿਨ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ ਦੁਰਲਭ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਚਿੱਤ ਦਾ ਟਿਕਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਕਥਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਹੀ ਦੁਰਲਭ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਰਲਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਤੁਮਹਿ ਮਿਲਾਇਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਇਆ। ਸਾਧ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਤਾਂ ਕੇ ਕਰਮ ਸਹਿ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧਤੀ ਪ੍ਰਾਇ ਕਾਰਜ ਤਾਇਸਤੀ ਸਾਧਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਿਤ ਚਿਤ ਤੇ ਨਾਹੀਂ ਕਛ ਪੋਚ ਗੁਣ ਸਾਧ ਵਹੀ ਜਗ ਜਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਕੈ ਨਹੀਂ ਉਪਾਦ ਬਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਦੀ ਵਿਆਦੀ ਉਪਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਧ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧਿਆ ਸਾਧ ਸਾਧ ਸਦਾਇਆ। ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਕਹਾਇਆ ਹੈ। ਐਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸੋਈ ਜਾਣੀਐ ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਐ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਐ ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਐ। ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ ਜੀਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਸੁਣੀ ਤੁਮਾਰੀ ਬਾਣੀ, ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਜੋ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਚਾਨਣ ਕਰਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੂਪੀ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਖੜ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਜਾਣੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ। ਹਰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਮੋਹ ਕਢਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀਐ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੁਣਨਾ ਕੀਤੀ ਅੰਧ ਭਇਆ ਪੇਖਤ ਹੀ ਨਾਨਕ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਰਮ ਦੇ ਛੌੜ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਹੇ ਨਾਨਕ ਅਦਵੈਤ ਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ, ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅੰਧ ਭਇਆ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਦੋ ਦਵੈਤ ਤੋਂ ਅਨਰਹਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਨ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗਿਆ ਰੱਜ ਗਏ ਜੀ ਆਨੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਚੌਂਕ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲਿਆਓ ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ, ਸੁੱਖਿਆਂ ਫੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮੰਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਛੇਤੀ ਨਾਸਵੰਤ ਆਨੰਦ ਹਨ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਚੇਤ ਗੋਵਿੰਦ ਆਰਾਧਿਆ ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਕਹਿਣਾ। ਸੋ ਭਜਨਾਨੰਦ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਸੋ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਮਮ ਯਹ ਨਾਹੇ ਮਮ ਭਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਾਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ, ਇਉਂ ਜਾਣ ਕੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਪਿਆਰਿਆ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕੱਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰਿਆ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸੁਰਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨਬੁੱਧ ਰੂਪੀ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਭਰਮ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਕੱਟਿਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨ ਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਿਨ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਾ ਸਵਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਅਖੀਰੀ ਸਵਾਸਾਂ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਅਵਰ ਓਟ ਮੈਂ ਸਗਲੀ ਦੇਖੀ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਓਟ ਰਹਾਈ। ਇਹ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੇ। ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪੁੱਤਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਸੁਪੁੱਤਰ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਵਿਲਾਇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਓਟਾਂ 'ਚ ਝੂਠੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਓਟ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੁਰਖ ਨਿਰਬਾਣੀ, ਹੇ ਬਾਣ ਆਲਤਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਹੇ ਬਾਣ ਬੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦਵੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ, ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਪੂਹ ਆਦਿਕ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਸਾਖਿਆਤ ਹੋਇਆ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਸ ਹਨ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾਲ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਪੈ ਹੋ ਕਿਰਪਾਲ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ। ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਵਿਹਾਵੈ, ਖੁਦੋਂ ਭੁੱਲੇ ਸੇ ਜਮ ਜਮ ਮਰਦੇ, ਤਿਨ ਕਦੇ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਹਾਵੇ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਇਹ ਹਜੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ, ਹਜੂਰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੋ, ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਜਥਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਇਓ। ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲਾ ਦੁਕੱਲਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ 2-2 3-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਢਿੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਢਿੱਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕਰਕੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਕੇਵਲ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਪਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਛਕਾਓ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ 5 ਦਿਨ ਹੋਰ ਅਟਕੋ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਨਗਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜੱਥੇ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਥੇ ਸਭ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਤੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਸਾਰੇ ਕੁਰੈਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ, ਤਿਆਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਸਫਲੇ ਹੋਣ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਅੱਜ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕੁਰੈਤਾਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਸਫਲੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਤੁਮਹਿ ਮਿਲਾਇਓ, ਤੋ ਸੁਣੀ ਤੁਮਾਰੀ ਬਾਣੀ। ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਪੇਖਤ ਹੀ ਨਾਨਕ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੁਰਖ ਨਿਰਬਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਹਸਤੀ ਸਿਰਜਿਓ ਅੰਕ ਸਹ,
आहरण ज्यों सिर दे हस्ती सिर ज्यों अंक सह आहरण ज्यों सिर दे मन तन आगा राख के ऊभी सेव करे इਉਂ गुरमुख आप निवारिया सब राज श्रेष्ठ काले नानक गुरमुख बुझिया या आपे नदर करे महला तीजा जिन गुरमुख नाम त्याया आए ते परवान नानक कुल उधार है अपना दरगाह पावह मान पौड़ी गुरमुख सखिया सिख गुरु में लाइया एक सेवक गुर पास एक गुर कारा लाइया जिना गुर प्यारा मन चित तिना भाव गुरु देवाइया गुर सिखा इको प्यार गुर मिता पुता भाइया गुर सतगुर बोलो सब गुर आख गुरु जीवाइया गुर सिखा इको प्यार गुर मिता पुता भाइया गुर सतगुर बोलो सब गुर आख गुरु जीवाइया।